गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आग्ञा बख्शन संगत सीस बख्शो प्यार ना आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो दास धन्नवाद है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी प्रबंधक वीर दल आप जोड़े चार का मौका बख्शिया। सो टुडे वी बी टॉकिंग in both English Punjabi so we can all understand the Guru's message. अज अपना जो टॉपिक साहिब मेरा नीतनवा रखा है। सो आओ पहला अपनी रचना पवित्र करें सारे बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सो आओ शुरू करते हैं। सो टुडे द विचार गुरु शब्दी विचार जिस तरह पिछली बार भी आप जी स्टोरी रूप के पेश की सी इस बार भी। सो वी बी प्रजेंटिंग द मैसेज ऑफ द गुरु इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। अच्छा अच्छा सारे बोलो वाहिगुरु गुरु कृपा करें। सो आओ जी वी स्टार्ट विद द स्टोरी नाल जो एक कहानी रूप च गुरबाणी का जो सुनेहा आ समझने वास्ते एक यतन आ तो बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग जाता। आओ शुरू करते हैं। सो यू मेक अ स्टार्ट। सो ये एक बच्चा आया इस अ चाइल्ड कॉल गुरमुख। तो गुरमुख जरा आया सुते पे उन्हें कोई सुपना आता। गुरमुख हैज अ ड्रीम वाइल सी इज स्लीपिंग। तो सुपने दे विच उन्होंने तीन चीज़ां दिसदियां ही सीज थ्री थिंग्स। इन द फर्स्ट थिंग ही सीज दुनिया बल रही है, दुनिया को अग लगी है। द वर्ल्ड इज set ablaze। दूजी चीज़ उन्हें दिसदा आ की दिसदा उन्होंने दूजे विच हनेरा सैकंड वन हनेरा डार्कनेस ते तीजे विच जोत ही सीज अ लाइट। तीन चीज़ों सुपने विच इन अ ड्रीम ही सीज दीज थ्री थिंग्स। वो सवेरे उठदा ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग तो मन में विचार आता फिर मैं बड़ी अजीब सुपना आया ही वेक्स अप थिंकिंग आई हैड अ बिट ऑफ अ क्रेजी ड्रीम आई सॉ दीज वेरियस थिंग्स। थोड़ा बच्चों को बेनती है बच्चे को थोड़ा जिहा टका दे तो वधिया होगा। बहुत धन्यवाद बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। सो ही थिंक्स दैट लेट मी रिंग समबडी। मैं किसी को फोन करके पूछ ला मैंने सुपने में जो चीज़ां मैं वेखियां ਉਹਦਾ मतलब की हो सकता what could be the meaning behind my dream। so he rings his wise friend। एक गुरसिख ਨੂੰ फोन करता फोन ला के तो उन्होंने पुछदा आ फिर मेरे सुपने दे विच एक मैनू सीन दस्या द सीन आई सो माई ड्रीम द वर्ल्ड इज बर्निंग। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्रेंड सी कहता फिर मैं मैनू तो इन्ना क पता है भाई गुरदास जी कुछ कहते हैं। ही गिव्स एडवाइस दैट भाई गुरदास जी द सेंट स्कॉलर द अंकल द मामा जी ऑफ गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते उन्होंने कुछ बचन आ कहते दसो। मैं बोलूँगा तो कृपा करे पिछे बोलियो। बाबा देखे ध्यान धर जलती सर पितवी दिस आई बाजो गुरु गवार है करदी सुनी लुकाई। So he said, look, Guru Nanak Dev Ji, when he sat in meditation, he also saw a similar thing. Guru Nanak Dev Ji ने एक इसी तरह एक दृश्य देखा सी, एक सीन देखा सी। And Guru Nanak Dev Ji saw the world was burning on fire। तो एक चीज़ कह देती गुरु के बगैर सारी दुनिया है कर दी है रो रही है। without the Guru all the humanity was crying। Oh स्कूल की तैयारी कर इन गल हो गई आ हीज हैड दिस कॉन्वर्सेशन पर अपना सुपना अधूरा आया। द ड्रीम इज इनकम्पलीट। ये तो कोई चीज़ है वन थिंग ही सो इन द ड्रीम। दूजी की चीज़ देखी सी उन्हें सैकंड थिंग डार्कनेस हनेरा। उन्हें मन च आया फिर एक बार उन्हें एक बड़ा सोहना एडवाइस फ्रेंड ने दिता। हिज फ्रेंड गिव अ वेरी नाइस एडवाइस एंड सेड लुक why didn't you ask Guru Nanak Dev Ji। तुसी गुरु नानक देव जी ने गल्लां कर गुरु नानक देव जी तो पुछ लियो। बंदा अच्छा गुरु नानक देव जी ने पूछना मैनू किद्दां पता गुरु नानक जी भी की कहते how can I talk to Guru Nanak Dev Ji। He says in Guru Granth Sahib Ji Maharaj he said how on earth am I going to communicate with Guru Granth Sahib Ji। कहते don't worry have you got a laptop। कहते I've got a laptop। कहते लैपटॉप नहीं सर्च मार सकता do a search
and he told the website sikhi2themax.org. go on the website ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ. ask Guru Nanak, double check what I've told you, double check it with Guru Nanak Dev Ji. So ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਕੱਢਿਆ, he goes on the website ਤੇ he does a search on the search engine. ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਗॉड, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ says the same thing. ਮਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਤਿਸ਼ ਆਤਿਸ਼ ਆਸਤ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ. there's a fire in the world is on fire. ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ, ਖੁਨਕ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, to bring coolness to the world. ਗੁਰੂ ਜੀ gave ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, name of the Lord was given. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ. is a question which leads on. if Guru Nanak Dev Ji says the world is on fire, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? what's the question which arises from this? ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ? what's the fire ਨਾ, ਮਾਰਾ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ. ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ, he starts searching the laptop, what is this fire which the world is caught in. ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਪੀਕਸ ਐਂਡ ਸੇਜ਼, ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਆਇਆ? 4. there's four fires, not one. ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ. ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, 4 ਅੱਗਾਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੀ. there are 4 fires which the world is set ablaze. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੰਸ. ਹੰਸ comes from ਹਿੰਸਾ. ਹਿੰਸਾ means violence. ਕਹਿੰਦੇ ਆ cruelty, ਕਹਿੰਦੇ ਆ cruelty, ਬੇਰਹਿਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਸਾਈਪਨ, being like a butcher nature. ਕਹਿੰਦੇ this is the first fire. ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਹੇਤ. ਹੇਤ ਮਤਲਬ ਆ ਮੋਹ, attachment, emotional attachment. ਲੋਭ. ਲੋਭ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ, greed. ਤਾਂ ਕੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ, anger. these are the 4 first. ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ. ਪਵਹਿ ਦੱਜਹਿ ਨਾਨਕਾ. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ. ਤਰੀਆ ਕਰਮੀ ਲੱਗ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਆ. whoever falls in this fire burns. ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਦਾ. ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਟਦ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ. anybody who falls in this fire burns, but only one who is saved is one who holds on to the Guru and who is very blessed. ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਿਆ. he found another ਸ਼ਬਦ relating to this matter. ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. 4 things ਇੱਥੇ, but it's a different order. ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ. ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ 4 ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਪੀਕਸ. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 4 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ. 4 things to stay alert with the world is burning in. ਸਵਾਦ. ਸਵਾਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਛਾ, desires. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਦ, you taste. so taste means desires, you desire things. if you look everywhere in life, ਪੰਗਾ ਇਹਦੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ. ਕੋਈ means by remembering by doing simran, remembering Vaheguru Ji, all your conflicts and problems, they get removed, they get taken away, they get destroyed. ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਾ. ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ? by doing ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ your conflicts are not going to go away if you're having an argument with your husband and wife. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ.
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦ ਰੋਡ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। You're not going to be saved from a car accident by just doing Simran. You need knowledge of the highway code and so on and these things. ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। Give up Simran, but you can hear them go on and on. ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਟਾਵੋ, what the ਕਲੇਸ਼, these problems which we are facing, conflicts in our ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, whether you are a Sikh or a non-Sikh, everybody has issues in their life, conflicts in their life, troubles in their life। ਤਾਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, these four things are the basis of our confidence। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਸਵਾਦ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਬਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, is based, our problems in life is based on arguments, conflicts। ਈਰਖ ਮਤਲਬ ਈਰਖਾ, jealousy, and mad maya, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ, you are intoxicated by the world with materialism। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, to change your mind, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਮਝ jealous, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। Your mind sometimes is so out of sync, is so absorbed in something, it's only through Simran and meditation that it can come back and realize the reality। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਟਾਵੋ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। He is getting ready to go to school, Gurmukh is, and yet still his dream has not been fully explained। ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, only first fingers has been kind of discussed and he's got answers for। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? Second thing he saw, darkness, ਹਨੇਰਾ। See, you know, I want to know what that all darkness was all about, but now he's empowered। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। I can ask Guru Granth Sahib Ji, I've got this connection with the Guru through the internet, so I can do some search on the computer। So ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ quick search about darkness, what does Guru Granth Sahib Ji say about darkness। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਤਰ ਆਨੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, without the shabd, without the divine word, antar anera, there's darkness within। Without the word of Vaheguru within us, there's darkness। Shabd to bagair antar, andar hanera aya, na vastal hai na chuke fera। Kande jire andar tere mat vich ratan jawahar manak, je innya keemati saman tere andar, so many gems, diamonds, rubies are inside of you, meaning you have gold inside of you, but you don't realize that there's gold inside of you। You can looking for gold outside। ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗਾ, if you listen to the Guru, you realize what's inside of you। So ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। One thing is still left from the dream which is unexplained। ਤੀਜੀ ਕੀ ਸੀ? ਜੋਤ, the light। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, let me ask Guru Granth Sahib what the whole light in my dream was all about। ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, he searched। ਤਾਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। Oh my God, he goes, if there's darkness within my life, there's darkness within my mind, then there is a light as well। ਇੱਕ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਕਹਿੰਦੇ the light for the world is ਗੁਰਬਾਣੀ, the Guru's word। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਟ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ,
ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਮ ਵਸੈਮਣ ਆਏ। ਕਰਮ can mean two things. ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਕਰਮ ਫਰਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕਰਮ ਮੀਨਸ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੋ ਕਾਮਾ। ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਰਮ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਲੈਸਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਈਟ ਰੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਸ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜਿਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂਜ਼ ਗ੍ਰੇਸ, that this light can come and can can guide us in our life. He need his grace, effort and grace. ਕਰਮ ਇੱਕ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। He started to think, you know what? If Gurbani is the light of the world, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, the light of my life is supposed to be Gurbani. That's what Guru Nanak Dev Ji says. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ? ਉੱਠੂਗਾ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਊਗਾ। How to get it, but even more, if we all claim to be Sikhs already, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, we come to the Gurdwara and so on. He goes, hold on, I say I'm a Sikh, but my life still in darkness. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਕ ਮਦਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। All these things, taste, pleasures, conflicts, jealousy, intoxication with the material world, all of these things are all part of me. I'm losing my life. I'm wasting away my life. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ how much is ਗੁਰਬਾਣੀ really part of my life? Am I just a Sunday Sikh? We come to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਸੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ do I regularly have I taken ਗੁਰਬਾਣੀ seriously? ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ birthday is coming up. We'll say that Guru Nanak Dev Ji came and he lit the whole world. But someone like me saying I'm still in darkness. My life is a very dark place. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, is light everywhere. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, I'm going to make a commitment. Do you know, I'm going to make a commitment that I'm going to start reading Guru Granth Sahib Ji. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, if I start reading Guru Granth Sahib Ji bit by bit and make a commitment, I'm going to start from the beginning and go to the end. ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, I'm going to try to go for the meanings. Perhaps ਇਹ ਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। Perhaps this light can become part of my life. ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਹੈ, there's actually a picture here. ਇੱਕ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, there's darkness. ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, but it's quite dark, you can't see. ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਾ ਲੰਮੀ ਜੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, something outside in the dark and it's in a shape which is coiled around, ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। There can be two things, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੱਸੀ। It could be a snake or it could be a rope. ਠੀਕ ਹੈ, and it's dark now. We just taken a pause from the story, taken a break from the story. ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਨੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ, ਡਾਊਟ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਾਊਟਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੀ, ਬੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਆਈ ਥਿੰਕ there's a snake outside, ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ he goes outside thinking it's a snake, ਪਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਰੱਸੀ। it came but turned out to be a rope. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, I've wasted my time. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰੱਸੀ, thought there's a rope outside, so he goes outside, opens the kitchen door, goes outside in the garden ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਸੀ, there's a rope there, tries to touch it, ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, the snake bites him, ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, he's in a dangerous situation. ਇਹੀ ਭਰਮ ਆ, this is darkness, ਆਤਮਕ ਹਨੇਰਾ, spiritual darkness is this. ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ is time waste, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਖਤਰਾ ਆ, is dangerous. ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ those things, those who are separate from the light of Gurbani, they're either wasting their life or they're doing those spiritual dangerous things which are actually killing them. Aao vichar agge karte hain. He thinks, because you know what, this is my life at the moment, ye meri zindagi a, I'm confused, I'm lost, I've got no direction, haneri di gal, darkness. So Gurmukh decides, you know what, सहज पाठ भी मैं शुरू करना, मैं नित्यनेम भी शुरू करना. I'm going to do नित्यनेम as well. Every day I'm going to talk to my guru and have a conversation with my guru. मैं गुरु ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਵੇਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ. The 7 mandatory ਬਾਣੀਆਂ, prescribed prayers, I'm going to make part of my life because I'm lost, I've got no direction. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, we just going here, no directions. And yet Guru Granth Sahib says, you know, come to me and I'll give you direction in your life. ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. He likes talking about faith, spirituality with his friends. ਇਹਦੇ ਦੋ ਖਾਸ ਫਰੈਂਡ, there are 2 specific friends he has, special friends he has. First friend is Ram, who is a Hindu, and his second friend is Harry, who is a Christian. They're his best friends. ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. They always like talking about spirituality, so they get on, they like have nice conversations. ਇਹ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, so they're like doing the homework and they're talking about faith and spiritual matters. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆ. Harry asked a question, hey Gurmukh, do you worship your prophets, saints and ancestors? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ? Do you worship their bodies, your ancestors and so on, religious personalities? ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਸਭ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗੁਰੂ. ਗੁਰੂ ਸਟਾਰਟਸ ਇਨਲਾਈਟਨਿੰਗ ਅਸ, ਚਾਨਣ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ. He explains the following. There's 2 words I'm going to use it. ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਆ. ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰ ਆਕਾਰ, without body, without shape, without form, let's say invisible. ਇੱਕ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ means creation, the created, the form which we can see, the seen, the unseen, the form and the formless. ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਕਾਰ? ਨਿਰੰਕਾਰ. ਨਿਰੰਕਾਰ made the world, the formless God made this world. ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ, with the order of the formless one this world was made. ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, the whole entire world, ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ. In particular countries is one person whose rules are basically prevail. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ. ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? In the whole world, whose will or order or command is prevails? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਕਾਰ ਦੀ? ਦੱਸੋ. Should we ਹੁਣ explain ਕਰਦਾ. So he says, now if the laws controlling nature is not in the hands of the creation but the formless creator, then should the formless creator be worshipped or the creation? Today most people worship the creation and we become distant from the virtues of the formless creator. ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ. ਕੋਈ
ਗਊ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਓ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੂ ਗ੍ਰੇਵਸ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹੂ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ, ਪਸ ਕੋ ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨਤਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ, ਕੂੜ ਕਰਿਆ ਔਰ ਜਿਉ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦ ਡੈਡ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰੇਵਸ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਨੌਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਪੁੱਤ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। People ask their daughter-in-laws when people die that they should bow to the dead body of the father-in-law। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। There's a big difference what Guru Ji saying and we're doing। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਸ going to explain to me a bit more deeper now। ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਕੇ, now I will explain something। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ। many wise people came to this world before ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ। saints came before ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ who gave spiritual message, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਰੱਬੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, there have been many people who came on this earth and given the world teachings। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, and they gave wisdom, but they considered themselves more important than their teachings। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। It says the body is important, ਦੇ ਪੂਜਾ। He said, but my guru is unique। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ how's that? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। he didn't make people worship their body। ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, their wisdom, their teachings was secondary, second status to them। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ gave first status to the message and second to the body। ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਨ ਚੇਲਾ। ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। So Gurbani, thus again, my guru is very unique। My guru is Guru Nanak Dev Ji, my guru is Guru Granth Sahib Ji, the Shabad, and my guru gave more importance to the Shabad than the body। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। Ram and Gurmukh are going home now। It's home time। ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਧ ਦਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਧ ਦਿਸਦੀ ਦਸੀ ਉਹ ਵੋਲ, ਤਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ। No one is allowed to write on this wall। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ, my God, how stupid। ਕਿੰਨੇ ਨਕੰਮੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਚ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਕੰਮੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। telling people not to write but they've written themselves, that doesn't make any sense। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਮ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਰਾਮ said, look ਗੁਰਮੁਖ, there's a reason for this। ਲੋਕੀ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਲੋਕੀ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। people are very stubborn, they're not giving up। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। If they're going to give up, the council goes on the level of the people and try to explain to them on their level by writing on the wall, don't write। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
What Gurmukh understood from this conversation is the following. ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. Before Guru Nanak Dev Ji Maharaj, people worshipped human bodies. And that's why when the body dies, they looked for another guru. ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ. The creation was being worshipped rather than the creator. The form is being worshipped rather than the formless. ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਦੇਹ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਢੀਠ ਬੜੇ ਆ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਟਬਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ. Don't, why Guru is getting that? Can you please stop worshipping the creation, connecting with the creation? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਅਕਾਰਪੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਿਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਏ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ God came in the form of a body. ਦੇਹ ਪੂਜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਏ. ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ. The light of God came in the body of Guru Nanak Pasha Ji. ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ. ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਦਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ. ਦਾ God came in a form of a body. ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਘਰ ਆ, ਬੋਡੀ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ. If you say I am the house, no, you live in a house. People come to meet the people who live in the house. ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ the body. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ came in a body. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ. I really enjoyed myself at school today. A really nice conversation. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਕਹਿੰਦਾ I want to know more. ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਚ ਮਾਰੀ. He searched how did the ਸ਼ਬਦ become the guru. ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲੱਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਫੌਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ. ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ there's 6 meanings of the word ਸ਼ਬਦ. 6 ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ. ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਊਂਡ, ਆਵਾਜ਼. ਲਿਖਿਆ ਆਵਾਜ਼, ਧੁਨ, ਆਵਾਜ਼, ਸਾਊਂਡ. ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸ਼ਬਦ. ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਰਡ, ਲਫ਼ਜ਼. ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਥਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ. ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਆ. The fourth one is Gur Upadesh, the Guru's teachings can mean Shabad. The fifth one is Par Brahm Parmeshwar, Brahm te likhya aya. That means God. The Shema utte likhya Mazhab, religion. These are different meanings. Jog Shabad and Gyan Shabad. Ye asaki wala, ye matlab mazhab ya, religion. So these are 6 different meanings. She bakre ere matlab ya Shabad. Aao fe nu sawal puchya. ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਡ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਗੋਡ ਕਮ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਦ ਵਰਡ? ਰੱਬ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਪੀਕਸ ਟੂ ਹਿਮ. ਜੈਸੀ ਮੇ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ. ਹਾਂਜੀ, ਤੈਸੜਾ ਕੜੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ. ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. When Guru Nanak Dev Ji spoke, the ਸ਼ਬਦ was being revealed. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ's words are being revealed. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ, ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਤਸਵੀਰ. ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ. ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੇਸ ਤੇ. There's a light on the face. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ. ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੁਕਡ ਲਾਈਕ. ਬਾਕੀ ਮਨ ਕਲਪ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਪਿਕਚਰਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ. ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ. ਝੂਠ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਘਰਤ ਦੇ ਮੇਡ ਅਪ ਪਿਕਚਰਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਹਾਂ ਠੀਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ. ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ ਪਿਕਚਰ ਡਿਪਿਕਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ. ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ, ਰੀਅਲੀ ਓਵਰਵੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਸੈਡ ਫੇਸ. ਐਂਡ ਮੈਨ
ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ? ਯੂ ਥਿੰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸ ਓਵਰਵੇਟ? ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੋਟੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਓ, ਭਾਰ ਘਟਾਓ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਲੈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫੈਨ ਦ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। In Janam Sakhis is written that Guru Nanak Dev Ji kasrat karde si, exercise. And when Guru Nanak Ji exercise karde si, when he exercised, you could see the bones in the back. ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ traveled the world. How did he travel? ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ 5-5 ਮਿੰਟ ਪਕੌੜੇ ਛਕ ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਛਕ ਲਓ ਜੀ, ਜਲੇਬੀ ਛਕ ਲਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੁਰਨ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੋਸੇ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੇ ਸੈਡ ਆ? ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗੂਗੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। really sad face, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਨਿੰਦਾ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ we've gone away from spiritual happiness, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲੈਸ the true picture of the guru is the word of the guru। ਆਓ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਚ ਭਾਵਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ it's very easy to sell these pictures, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਭਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਟੰਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ BFU ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ZTV ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੱਬਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਐਲਕੋਹਲ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਪਿਕਚਰ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਿਕਚਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਕੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਜ਼ਰੋ, ਸੱਚੀ ਸਿੰਗ ਦ ਟਰੂ ਵਰਡ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਰ ਕੁਡ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਊਦੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਰੇਬੀਆ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਲੁੱਕਡ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਐਟ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਕੀ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ written that Guru Nanak Dev Ji used to carry a small volume scripture, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, like a book। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਪੋਥੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਸੀ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, as the ਗੁਰਬਾਣੀ is coming, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ। ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਸ ਕਾ ਵੈਰੀ ਇਨਟੂ ਦਿਸ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ when Guru Angad Dev Ji, the second Guru, becomes Guru, Guru Nanak Dev Ji Maharaj ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੋਥੀ। He gave the ਪੋਥੀ the scripture to the second Guru। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ the third Guru, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੀ had a similar scripture। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਆਏ different scriptures, volumes, different authors you can say, different bodies, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਭੱਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰ। the bodies may be different, the names be different, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। there's only one who's speaking in ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। there's only one, ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ, only the one is speaking but in different bodies and with different names of those bodies। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1600 ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ 1600 ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਈਅਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? 1604। ਧੰਨਵਾਦ। 1604 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਕੋਲ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡੇਟ ਕੈਲੰਡਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਵੋਲਿਊਮਸ ਵਰ ਗੋਟ ਟੁਗੇਦਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਡ them one into one single volume। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ, this is just a reflection। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, all the previous gurus scriptural volumes, ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਥੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ we don't know of their existence, a normal person like myself। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ some mystery behind this। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ। I believe in ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ scripture। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ। I believe in this particular scripture volume। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਵੰਡਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ। There are people who try to put splits in the community। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੈਪਰੇਟ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ when Guru Arjan Dev Ji got by Gurudas Ji to scribe, which today we call Guru Granth Sahib Ji, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਸੀ। the prevalent name was ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥਾਨ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ। this is the place, this is the home for ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਆ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। whoever wishes to meet God, they will meet God here। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। anyone know what this picture ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਆ। so what I was showing you previous is linked to that। what could this be showing? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ, possibly, I'm not sure whether ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਆ, but whether ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ went to New Zealand physically, whether he went to Argentina physically or South Africa, possible, but any other idea? ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?
ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੇਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਬਲਬ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪੈਸ ਵੀ ਬਸੰਤੀ ਨਹੀਂ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਯੈਲੋ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾ ਔਰੇਂਜ, ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਟੋਕਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਫਲੈਗਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਐਵਰੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗਣ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਸਣੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਆ। ਆਮਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਉ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਆ, ਦ ਗੁਰੂਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ, ਨੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਟ ਵਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਕੈਨ ਹੈਵ ਆਡੀਅੰਸ ਵਿਦ ਦ ਗੁਰੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂਸ ਐਜ਼ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੂਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੂਗਾ? ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਗੁਰੂ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਐਂਡ ਟੌਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨ ਆਡੀਅੰਸ ਵਿਦ ਹਿਮ ਔਰ ਕੋਰਟ ਵਿਦ ਹਿਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਡੀਅੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। If the queen, for example, ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਆ, she is, for example, not in Buckingham Palace, she's gone to Blenheim Palace, you can't see her in Buckingham Palace, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਬਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, in another word is used ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ, in English is sometimes spelled ADI। ਇਹ ਜਿਹੜੀ those who know ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ADI ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦ ਆ। ਸੋ ਜਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ, there's no such word as ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, but it's written in some school textbooks, so be aware। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਨੋ ਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ, ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਮਝਿਓ। ਨੋ ਦ ਗ੍ਰੰਥ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ, ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਦ ਗ੍ਰੰਥ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਰੀਰ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਗੇਮ ਓਵਰ। ਯਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਦ ਬੋਡੀ ਗੈਟਸ ਓਲਡ ਐਂਡ ਫਰਮ ਓਲਡ ਇਟ ਡਾਈਜ਼। ਪਰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ। 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ 300 years old ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਸਰੂਪਸ। ਤਾਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। I might not be here, but Guru Granth Sahib Ji will still be in 100 years time, 200 years time. Species is beyond time. ਇਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਯਹਾਂ ਹੈ ਤੈ ਦੀਰਘ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਰੇ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੀ ਸੀਜ਼ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਓ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਆ, ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌੜ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਔਨ ਏ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵਿਛਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਛਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਛਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੀਨਸ ਮਾਸਟਰ, ਦੇयर इज ओनली वन ਮਾਸਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ
ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੇਜ਼ ਦੈਰਸ ਵਨ ਮਾਸਟਰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਥੋੜਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। whatever belongs to the master that gets the name ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਲੂਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਜਲਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੂਸ ਤੇ ਜੀ ਵਰਡ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਵਰਤਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਕਮ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ? ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਡਾਊਨ ਵੈਰ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Guru Arjan Dev Ji sitting on the floor, and on the manji, on the platform, is Adi Granth Sahib Ji, Pothi Sahib, the scripture. सारी चीज़ नोट करने वाली गल्लां। कई बार अज जिद्दां दे ज्ञान गुरु है, ज्ञान गुरु है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। असीं बस नॉलेज ही लैना, होर कुछ नहीं। इन्ने रमाले, इन्ने चौर करी जाते, इन्ने तुसीं सारा कुछ इस अननेसेसरी, कई बंदे कर रहे हैं, अननेसेसरी है। इट्स अ बिट टू मच, वी आर शोइंग टू मच रिस्पेक्ट टू गुरु। ठीक है जी? नहीं जी, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀਸ ਵੇਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਯੂ ਸੀਨ ਦਿਸ ਪਲੇਸ, ਸ੍ਰੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ। ਅੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਦਾ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵੈ ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਰੈਸਟ ਫॉर ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ where Shri Guru Arjan Dev Ji used to bring the holy Pothi Sahib and place it on bed. After the installation of the holy Pothi Sahib in September 1604, Shri Guru Arjan Dev Ji stopped sleeping at his residence and instead slept on a sheet laid on the floor in Shri Kotha Sahib. Guru Arjan Dev Ji ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। There's a white sheet where Guru Arjan Dev Ji used to sleep on, and to this date there's a white sheet। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਛਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹੀ sat on the floor। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਡਿਸੇਬਲਡ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਸੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀਰੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੁਛ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਐਨੀਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ there were young girls sitting on this seating area which obviously made for disabled people. ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, all of them black haired। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, 10 year olds, 15 year olds, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ? ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਡਿਸੇਬਲਡ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੰਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਆਫਟਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਿਚ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸ ਰਿਵੀਲਡ ਥਰੂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਕਿੰਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। 3 ਗੁਰੂਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਰਿਵੀਲਡ ਥਰੂ as we understand। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਕੋਲ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ there's no, ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਛੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। there's no, ਮਹੱਲਾ means house or the body, as a ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ the first body ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ second body ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਛੇਵਾਂ 6th body is not mentioned ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮਿਹਰਬਾਨ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਸ ਦ ਨੈਫਿਊ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਲਾ ਛੇਵਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਸੇਇੰਗ ਮਹੱਲਾ ਛੇਵਾਂ ਦ 6th body, meaning claiming he is the 6th ਨਾਨਕ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਮੂਰਛਾ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। he would write writings and add the word ਨਾਨਕ to claim it to be ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਣਾ, ਰੀਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੈਚੀ ਟੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐਸੇ ਗੁਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਫੋਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਮੋਏ ਨਾ ਬਸਾਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਕਹੀਏ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਮੋਹੇ ਨਾ ਬਸਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ? ਮੋਹੇ ਨਾ ਬਸਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ। ਬੋਲੋ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਅੱਗੇ ਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗੁਟਕੇ ਬਿੰਗ ਚੇਂਜ। ਆਓ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਦਿਸ ਨੋ ਮਹੱਲਾ ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਿਹਰਵਾਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਰਾਇੰਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ 6th ਨਾਨਕ's name। ਫਿਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਹੱਲਾ 7ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ 7th body, ਹੀ ਮਹੱਲਾ 7ਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।